Assalomu alaykum aziz va muhtaram oila jahon muxlislari, e'tiboringizga Munavvar kun dasturi doirasida berilayotgan Adolat izlab deb nomlangan ko'rsatuvning yangi soni. Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyasida har bir fuqaro bepul bilim olishga haqli ekanligi bildirilgan. U sog'lom yoki imkoniyati cheklangan bo'lmasin, davlat bariga birday g'amxo'rlik ko'rsatadi va buni kafolatlaydi. Bugun biz ko'rsatuvimizda imkoniyati cheklanganlarning nafaqat ona tilini o'rganishida, balkim ingliz tilini ham mukammal o'rganishda tuzilayotgan shart-sharoitlar haqida suhbatlashamiz. Demak, ko'rsatuvimiz ishtirokchilari bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. O'sh davlat universitetining chet tillar fakultetining katta o'qituvchisi, Access programmasining koordinatori Burulcha Qo'yliboyeva, shuningdek, ingliz tilini o'rgatishning hamkorlik dasturi mutaxassisi Andrew Shannon bo'ladilar. Studiyamizga xush kelibsizlar. Dastlabki savol shundan iboratki, ingliz tilini o'rgatish bo'yicha hamkorlik dasturi o'zi nima? Sizlar kimlar bilan hamkorlik qilasizlar? English Language Fellow Program, it's an exchange program. Бұл қызматташу программасы түзден-түз Ош мемлекеттік университетінің чет тілдер факультетіменен қызматташуда келетабыз. Бұл программада біз мұғалімдерге жардам беребіз. Андан сыртқары мен программадан сыртқары Access программасымен да қызматташып келетам. Access программасына тілді үйрету бойынша. O'sha Access programmasini qachondan boshlab ishlay boshladi va uning vazifalari nimalardan iborat degan savolni sizga bermoqchiman. Саламатсыздарбы? Access программасы жөнүндө айтып өтсөк, бул программа 2003 жылдан бери иштеп келаткан программа. Бул программа Америка элчилиги тарабынан каржыланат. Программада азыркы учурда 95 000 студент билим алууда 85 өлкөдө. Бұл программаны негизги максаты болуп англис тилин үйрөтүү. Жана 3 фазадан кетет. Биринчиси англис тилди үйрөтүү. Ошол менен биргеликте Американын маданиятын үйрөтүү. Экинчи бул баладагы өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү боюнча. Ал эми 3-чү фазасы болуп, бул жанагы элчиликке кызмат кылуу, же коомчулукка кызмат кылуу деп 3 фазадан. Жақсы. Эми буны kimlar moliyaviy ko'mak ko'rsatadi? Kimdir finansiялык жардам берет силерге? Мен азыр айтып өткөндөй эле, бул программа Бишкектеги Америка элчилиги тарабынан каржыланат. Бул Кыргызстанда 2007 жылдан бери иштеп келатат. 2007 жылдан бери биринчи бул Чүй областарында 2011 жылдан 13 жылга чейин Караколнарын, Базаркоргон, Кызылкыя шаарларында, 2012-14 жылы бул Талас Караколдо, ал эми 2013-2015 жылдары бул Access программасы Access деп аталып, Ош мамлекеттик университетинде да иштеген. Бул биринчи өтө үзүрлүү болуп Ош мамлекеттик университетинде биздин уюштуруучу болуп чет тилдер факультети болгон. Ошол көрсөтүүдөн пайдаланып, мен ошол чет тилдердин жамаатына дагы чоң ыраазычылык билдиргим келет. Себеби канча деген баягы экономикалысы аз камсыз болгон балдарды студенттерге билим берип келишти. Андан сырткары мына быйылкы эле жылы биз мына 2015-2017 жылга Access программасынын көр балдар үчүн, көз азиз балдар үчүн жана Базаркоргондо дагы биздин сайтыбыз бар. Базаркоргондо жанагы экономикалы аз камсыз болгон балдарды окутуп келатабыз. Жалпы саны 50, көз азиз балдар үчүн 20, жанагы Базаркоргондо 30 балабыз азыр биздин Ош мамлекеттик университетинин провайдер же болбосо көзөмөлдөөсүнүн алдында иштеп келет. Демек, Ош davlat universiteti buni nazorat qilib turadi. Ingliz tilini o'rgatishlar Oshdagi o'sha ko'z ojizlar maktabida olib boriladi. Sizlar tomoningizdan ko'z ojiz va ko'rish qobiliyati sust bolalar maktabida internetida ingliz tilini mukammal o'rgatish uchun yangi dastur ishlay boshlabdi. Mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz. Hozir mana shu joydan yangi yil arafasida tayyorlangan lavhani birgalashib tomosha qilaylik, so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Osh shahrida ko'zi ojiz va ko'rish qobiliyati sust bolalar uchun ixtisoslashgan maxsus maktab internati bayramona bezatilgan. O'quvchilar esa ko'tarinki kayfiyatda kelgan. Mehmonlarni kutib olishib, ular uchun konsert dasturi havola etishdi.
chunki yaqinda ushbu maktabda intensiv usulda qo'shimcha ingliz tili o'rgatila boshladi. 2 yilga mo'ljallangan loyiha Access Microschoolarship dasturi asosida amalga oshirilmoqda. Uning asosida bolalar uchun ingliz tilini mukammal o'rganish bilan birgalikda Amerika madaniyati va tarixi bilan atroflicha tanishish imkoniyati yaratildi. Dastur faoliyati boshlanganiga endigina 2 oy bo'lsa-da, iqtidorli o'quvchilarning ko'pchiligi ingliz tilida erkin va ravon so'zlashni o'zlashtirib olishganini ta'kidlashmoqda. Bir cumasına 4 жол kiradi, 2 günde salaz, başka günleri da 90 minutadan ötüz. Ошол малда biz көбүрөөк нерсени үйрөнөтөбүз. Өзүбүздүн сабагыбызда деле жакшы эле. Бирок азыркы Access программасынан biz көбүрөөк билим алабыз. Ko'zi ojiz va ko'rish qobiliyati sust bolalar uchun ixtisoslashgan maxsus maktab internatida avval ingliz tili to'garaklari ochilgan bo'lsa, ingliz tiliga talab ortib borgani sari biz uchun yanada yaxshi imkon yaratildi deydi yana bir o'quvchi. Программа бүткөн болду мага, башка нерсе керек эмес деген эле балдар жок. Көпчүлүк инфокат тапшырам, Америкага барам деп жүргөн балдар бар. Өзгө керек нерсени көбүн үйрөнүп калдык. Мурдага караганда аз жакшына эркин сүйлөп калдык. Буюрса колдонуш сөздөрдү мындай нерсе жөнөкөй убакта колдонуп турган сөздөрдү баарын эле билип калдык да. Мындай эркин жүрө алабыз деп айта алам беймарал. Mazkur dastur Qirg'iziston dastlab 2008-yili Qand va Qizilqiya shaharlarida ish boshlagan bo'lib, hozir u davlatimizning barcha hududlariga keng yoyilmoqda. Uning natijasida ayrim o'quvchilar oliy o'quv yurtlarining ingliz tili yo'nalishiga ikkilanmay hujjat topshirishib, imtihonlardan o'tishmoqda deydi AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi vakili Shelly Siver. Негизги максаты бул программанын жанагы социалдык камсыздоосу начар балдарга, ошо таланттуу балдардын өз алдынча өсүүсүнө жардам берүү жана тилди үйрөнүү. Бул программаларга өтүү үчүн чындыгында конкурс аябай чоң. Программанын алкагында студенттердин өзүнүн өз алдынчалык жөндөмдүүлүгү жана мамлекетке жардам берүү жөндөмдүүлүктөрү камсыздалынат. Access dasturi asosida kelajakda nafaqat imkoniyati cheklangan bolalarning, balkim Qirg'izistondagi barcha maktab o'quvchilarini ingliz tilini mukammal bilishlari uchun yangi rejalar ustida ish olib bormoqda. Lavhani tomosha qildik. Lavhada ma'lum bo'ldiki, bolalarga nafaqat ingliz tilini o'rgatilyapti. Unga qo'shib Amerika madaniyati ham o'rgatilyapti. Endi buni boisi nima? Endi sebepdan Amerikaning madaniyati dag'i o'rgatilib kelyapti. The main goal of teaching American culture is that this is an exchange program. Биз айтып өткөндөй жана кызматташуу программасы обмен опыты деп, кызматташуу программасы болгондон кийин сөзсүз түрдө балдар өздөрүнүн жанагы тилди үйрөнүп аткандан тилди маданиятын дагы үйрөнүү бул программанын негизги максаттарынан болуп, бул жердеги негизги максат бир эле Американын маданиятына эмес, Кыргызстандын маданиятына дагы баскыч коюлат. Бала өзүнүн маданияты менен биргеликте ошол үйрөнүп аткан тилдин дагы маданиятын үйрөнөт. And I have an opportunity. Өзү деле айтып атат, мен дейт бул жерге келгенде Кыргызстандын маданиятын үйрөнүп жатам. Мен ушул маданиятты мен качан өзүмдүн өлкөмө кайра барганда ушул маданиятты мен колдономун өзүмдүн жашоомдо деп. Men aytmoqchimanki, ingliz tilini yaxshi o'rgangan bolalarga Amerikaga borishga bir yo'l ochiladimi? Bunga bir o'zingizlar bir ko'mak ko'rsata olasizlarmi? Бул программаны бүтүрүүчүлөрдү эламниктер деп атап коебуз. Бул бүтүрүүчүлөрдө көптөгөн возможносттор, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болот. Мисалы, алар любой эле Америка элчилиги каржыланган гранттарды, проекттерди жазса болот. Терди утуп алып, ошол андан ары өздөрүнүн мүмкүн максатын ишке ашырса болот. Андан сырткары Access программасы башка Access программалары менен да кызматташса болот. Бул мисалы 2011 бүтүрүүчү Access азыркы бүтүрүүчү Access менен да кызматташып иштесе болот. Ingliz tilini o'rgangan bolalar ko'zi ojiz bo'lyapti-ku. Ularga bir yordamchi ham kerak-da. Uni yetalab yurgani, bir ishga olib borib olib kelgani, bunga ham bir mablag' talab qilinadi. Ular keyin kelajakda nima qiladi? Бул суроого мен жооп берейин, как координатор катары, бул биздин азыркы көзү азиз балдарыбыз, толук көздөрү көрбөгөн балдар азыраак бизде. Бир 5-6 гана балабыз толук көзү көрбөйт, калган балдар көзү көрөт. А көзү көрбөгөн балдарды биз жанагы брайл менен окутабыз. Брайлер деп бул
Балдардын сиз айткандай аябай жакшы суроо болду. Бул балдардын өз алдынча, бул коомдо өз алдынча жаран болуп кетиши же болбосо бирөөгө көз карандысыз жаран болуусу бул биздин программага чоң аябай чоң. Себеби баягы бизде enhancement activity дегенибиз бар. Enhancement activity деген бул сабактан сырткары, ошо 90 мүнөттүк сабактан сырткары дагы айына бир жолу уюштуруп туручу иш-аракет. Бул биз иш-аракеттерде именно ошол багытта, мисалы биз жакында өзүңүздөр баягы сюжетте көрөсүздөр, боулинг деп коет, ошол жерге алып бардык. Бала өз алдынча топ ойногонду үйрөнүп атат. Андан сырткары биз кухняларда тамакты кантип өз алдынча жасаса болот. Бул только жанагы көзүн брайль деген бул там гана сезүү, колу менен сезүү да. Ошону сезип бала өзү жолдомо алып, анан өз алдынча жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө бир көмөктөшөт да бул программа. Демек, силердин лоyihalarda nafaqat ingliz tilini o'rganish, balkim o'zi mustaqil ravishda bir harakat qilish, mustaqil ravishda bir kelajakka bir uyg'onish, kelajakka bir yaxshi nazar bilan tashlash sezim uyg'onadi. Ооба. Бул биздин проекттин негизги максаты. Бул эмне үчүн биз ошо көз азиз балдарга деген проект себеби биз ошо көз азиз балдардын келечектеги бирөөгө көз карандысыз болуп өз алдынча жашап кетишине шарт. Mana shu 2 yillik intensiv dastur deyildi. 2 yildan so'ng bu o'qitish to'xtab qolishi mumkinmi? Набор болгондо биз тандоо учурунда биз балдарды тандаганда эле айтабыз да. Силер ушул тандаганда да ар жөндөмдүүлүктөрүн карайбыз. Мисалы, аксис программасы жөнүндө көп нерсе айтканга болот да. Баягы Гароно менен биз тыгыз байланышып 2011-13 жылдарда Гароно менен тыгыз байланышып биздин жетекчибиз Жылдыз Акназарова Курчубековна болгон. 650 бала катышкан. Бул ошол наборгочу 650 баладан биз 30 гана бала алганбыз. Бул деген нерсе көбүрөөк биз балдардын өздөрүнүн жөндөмдүүлүктөрүнө да карайбыз. Себеби жөндөмдүүлүк адамда болгондо, бул баарыбыз билебиз да, жөндөмдүүлүк адамда болгондо андан ары бул чоң шарт түзүлөт. Башка адамдарга да таасир этүүсү чоңойот да. Эми негизги биздин проекттин максаты ошол болуп атпайбы? 2 жылдан кийин ошол жөндөмдүүлүктөрүн эске алып аткандан кийин, 2 жыл бүткөндөн кийин бала андан ары өзү алып кетет буну. Аксис программасында биздин практикада болгон, мисалы, мен өзүмдүн личный практикамда мен группамда 15 бала 2011 жылы мен азыр ата-энелери деле мени көрүп аткан болуш керек бул жерде. Менин балдарымдан бардыгы жогорку вуздарга. Бирөөсү Америкада азыр, бирөөсү Германияда, 4-төө Аутсада Бишкекте окуп атат. Калгандары бюджеттик негизде Ош мамлекеттик университетинде 3 окуп атат. Кыскасы жолдо калган бала болбой атат. Бизде практикада аксис программасында ушунчалык чоң үмүттөнүүнү жаратуу менен иштейбиз да балдарга. Эми ошо окутуулар бепул, бесплатный болобу? Бул программа бесплатный, бул программа акысыз, 1 тыйын даже төлөйт. Булар дагы программанын өзү негизи башында айтып өтүшүм керек болчу, бул 90 минуталык сабак, жумасына 4 жолу, жана айына 1 жолу баягы enhancement activity, коомчулукка жардам берүү деген этап менен бул почти 5 жолу болот да, ошо эмесине. Lavhada ham qizlar aytib o'tdi, o'quvchilar aytib o'tdi, avval biz maktabda darslarga kiritilgan ingliz tilini haftasiga 2 soat yoki 4 soat o'qisak, hozir biz haftasiga 5 kun 90 minutdan o'qiyapmiz. Bu bizga ancha foyda beryapti. Rostdan ham bugun o'tgan darsni ertaga qaytalasa, odamda ongida saqlanib qoladi. Haftaning boshida 1 kun o'tib, 40 minut o'tib, oxirida 40 minut o'tsa, u yaxshi foyda bermadi-da. Ошол негизинде ушундай интенсивдүү деп айтылып атат. Ошол Yaxshi. Mana lavhada aytdi, Amerika elchixonasini vakili Shelly Silver xonim har xil turli qiyin konkurslardan o'tiladi dedi. Masalan, bitta sinfda 20 ta bola o'qisa, uning ichidan 10 tasi konkursdan o'tib qolsa, 10 tasiga o'tiladimi yoki o'sha sinfdagi 20 ta bolaning hammasiga o'tilaveradi? So for the тандоо recruitment process, биринчиден интервьюдан recruitment турат. is Жана интервьюда өзүңүз айткандай интервью алганда эле in this баланын case in Osh, жөндөмдүүлүктөрүн биринчи it's өчүрүп a бала special дагы program энтузиастик for students көрүнүш. who Же are болбосо биз blind айтабыз and аябай So we мотивациясы went with жогору the team баланы to the тандаганга school аракет for кылабыз. the Себеби blind. программанын We талаптары interviewed, чындыгында өтө чоң. different students Программада there. баягы баланын What students өзүнүн are we сырткаркы looking for? сабактан We're сырткаркы looking андан to дагы have анын a balance көп of girls and энергиясы boys. жумшалат бул проектке, бул Students should аксисти also окутуу үчүн. have Ошон үчүн some financial балдардын difficulties. толук жөндөмдүүлүгү. Андан сырткары бул
проекттин we want to негизги have, талаптарынан болуп баягы kind of fair гендер же representation болбосо of different канча кыз канча бала minorities, анын national социалдык groups in the program as well. баягы шарты One дагы important социалдык thing шартына we да look карайбыз. for is, Андан кийин enthusiasm. мисалы социалдык Students, шартында we want students баланын who are ата энеси highly motivated экөө тең to болуп participate бала in жакшы this өзүнүн program, мүмкүнчүлүгү learning English, болсо which is quite кошумча intensive, билим requires алгандай биз many hours of андай study. балдарды биз ала албайбыз, себеби биздин Motivation проект андайга жол бербейт. Проекттин максаты. are very important. Endi hozir ingliz tilini o'rganish davr talabi. Ingliz tilini o'rgangan katta yoshli odam ham kam bo'lmaydi-da. To'g'rimi? This question is for you. Endi bu loyihani, bu programmani boshqa maktablarda ham imkoniyati cheklangan ko'zi ojizlar maktablarida tashkil etildi. Bu juda yaxshi, quvonchli hodisa. Boshqa oddiy maktablarda ham yoyilsa bo'ladimi? There are different access programs in Kyrgyzstan, and some of the programs are for very special groups. Аксес программасы бир эле көз азиз балдарга эмес, андан сырткары дагы жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн. Башка Баягы тайпадагы, башка тайпадагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн да иштеп жатат. Андан сырткары аксес программасы азыр базар коргондо дагы баягы таланттуу жөндөмү бар балдар үчүн дагы базар коргон сайтында азыр иштеп атат ушул аксес программасы. And that program is open just to all students who are studying English. Келечекте ошо бардык мектептерге бир жайылтуу бир эрежеси барбы деген немени айттым да. Азыр Ошто, базар коргондо болсо Бул жакшы. суроого мен жооп берейин. Эми бул программаны башка мектептерге деле жаратса болот. Бирок биздин негизги баягы грант проект жазгандар биз ушундай деп өзүбүз тандап алдык да. Себеби тандап алганы себеби баягы действительно ошол жерде балдардын муктаждыгы сезилген бизге. Себеби мурун биз аксес программасын өткөзгөнүбүздө бул аксес программаларында биз enhancement activity именно баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар же көз азиз балдарга барганыбызда алардын муктаждыктарын сезип анан биздеги идея ошон үчүн жаралган. Идеяны биз өзүбүз бергенбиз да. Азыр эми эмне үчүн болбойт? Мисалы жазса болот. Себеби анын проекти жазганда ошону бизге грант берүүчүлөрдү ынандырышыбыз керек да. Эмне үчүн керек? Эгерде башка жөнөкөй мектептерде деле ошондой бир муктаждыктар болуп, ушунчалык өздөрүнүн идеяларын келип бизге айтсын, биздин азыр ушул теле берүүдөн мен пайдаланып өзүм координациямды таштап өтөйүн. Мага келип айтса, мүмкүн биргеликте жазабыз бул проектти, жазса болот. Juda yaxshi bo'ladi. Mayli, masalan, o'sha hozir bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlar yo bir o'sha imkoniyat cheklangan odamlar tomosha qilayotgan bo'lishi mumkin. Juda yaxshi loyiha ekan. Qayerdan topsak bo'ladi degan savol tug'ilyapti. Sizlarni qayerdan topsa bo'ladi? Va o'zini bir takliflari bo'lsa, o'zini bir ideyalari bo'lsa, sizlarga tashlash mumkin-da, to'g'rimi? Ооба. Биз айтылып өткөндөй Ош мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университетинин чет тилдер факультети 300-чү аудитория, же болбосо 210-чу аудитория Ядрушанындык. Келип биз менен кабарлассаңыздар болот. Бирок келгенде сөзсүз түрдө идеялар менен келсеңиздер, идеяларды биз андан ары колдогонго жардам беребиз сиздерге. Demak, yaxshi g'oyalar bilan, ideyalar bilan kelsa, balkim maktab yoshidagi bolalar, balkim kelajakda bir katta yoshli odamlarda ham o'sha bir o'qiyman, bilim olaman deydigan odamlar uchun ham bir loyiha bo'lib qolishi mumkin, to'g'rimi? Жакшы айтып өттүңүз, бизде дагы аксес программасын медреселер үчүн деп, медресе деп аксес программасы медреселерде иштеп атат. Азыр биздин дагы бир программабыз, бир тармагы ушул аксес программанын медресеге барган чоң кишилерди окутуу. Imomlarni, islom dinini olimlarini ham ingliz tilин окутуу, ушундай программалар кетип атат. Ал программанын координатору форум Бишкекте. Форум координаторлук кылып атат. Бул жерде азыр Kulkara is working on at Access Madrasa, only one, yes. The name of the program is different, but yes, she is working at a madrasa teaching English. Kulkara деген эжекебиз азыр ушул учурда ушул медреседе балдар ошо чоң эле адамдарга англис тилин үйрөтүп жатат. Yaxshi. Demak, tomoshabinlardan talab qilamiz, so'ranamiz, g'oyalarni olib kelib, Burulcha ijega topshirsin bo'lsa, Mr. Sheningga topshirsin. Yaxshi. Endi masalaning ikkinchi tomoni ham bor-da. Ingliz tilini mukammal
o'rgatish uchun malakali o'qituvchilar talab qilinadi. Hozirgi maktablarda ishlayotgan ingliz tilidan dars berayotgan o'qituvchilarning malakalari sizlarning dasturiylarga to'g'ri keladimi? Sizlarning programmalarga o'sha tush keladimi deyimda, hozirgi bilimi. Талап чындыгында Access программасында мугалим болуу чындыгында көп нерсени талап кылат. Access программасында иштегенде бир эле англис тил билими менен келип иштей албайт. Ал жерде сөзсүз түрдө компьютер, ал жерде сөзсүз түрдө интернет, же болбосо ал жерде сөзсүз түрдө кантип PowerPoint презентацияларды даярдоо. Андан сырткары мугалимдин билим деңгээли, анын кругозору да өтө кенен болуш керек. Аны үчүн биз Access программасындагы мугалимдерди тандап алганда өтө чоң конкурс болот. Действительно чоң конкурс болот. Конкурс учурунда мугалимдер 2 даражадан өтөт. Бул боюнча Эндрю Шеннон айтып өтсүн, Эндрю? So will you speak about the recruitment of Access teachers? Sure. Yana qo'shimcha o'qituvchilar yetarli bo'lyaptimi? Bizda hozir ingliz tili o'qituvchilar yetarli bo'lyaptimi degan qo'shib qo'yasiz. Were the English teachers enough for Access program? The recruitment process is done through interviews. Access программасында иштөөчү мугалимдерди тандоо биринчи сөзсүз түрдө интервьюдан келет. Интервьюда мугалимдин баягы өзүнүн билим деңгээли өтө жогору болуш керек, анын мотивациясы өтө жогору болуш керек. Андан сырткары ошол жердеги алган сөзсүз түрдө англис тил билими өтө маанилүү болуш керек. But they should also have some idea of how to do kind of special or interactive activities. Tandog'a ko'p эле mugallimlar keladi. Saralarim qolgani qancha qolyapti deyman-da. Жетиштүү болуп атабы дейт. Бул программаны бирок чындыгында биз мындай шаардын ичинде өзүбүздүн ошол Ош мамлекеттик университетинде же болбосо өзүбүзгө кимде биз мурунку иштеп, мисалы мен мурунку проекттерде иштеп жүргөнмүн. Тоже бул дагы Америка элчилиги тарабынан каржыланган, бул мугалимдер үчүн программа болгон. Айтып өтөйүн, бул жерде Advanced English for Professional Educators деген программа болгон. Бул мугалимдерди тренингден өткөзүү. Бул 8 айлык проект болгон. Бул проект дагы Америка элчилиги тарабынан каржыланып, аябай жакшы, жүздөгөн мугалимдерди биз тренингден өткөзгөнбүз да. Анан бизге ошол тренингден өткөн жакшы мугалимдердин координациясы да бар да. Анан биз жанагы набор учурунда биз имейл менен ошолорго жиберебиз. Анан чындап эле катышуусу келген мугалимдер бизге келип катышат. Анан ошолордон биз ошол интервью алабыз. Анан сиз айткандай жетиштүү деген сөз жакшы суроо экен. Жетиштүү эле, бирок жетишпегендерин биз өзүбүзчө дагы тренинг болот бул Access программасында. TOT деп коебуз. Проект башталганга чейин биз 3 күндүк же 4 күндүк тренингтерди өтөбүз. Атайын специалисттерди алып келебиз Бишкектен. Специалисттер тренингтерди өтүшөт. Мугалимдерди биз даярдап алгандан кийин, көзүбүз жеткенден кийин анан ошол Access программасын баштайбыз. Жакшы. Демек, база бар экен. Мугалимлерден түзүлгөн база бар. Эртеге бул анака болуп калмайт. Уланып кете алат, Кудай кааласа. Жакшы. Endi biz bu ko'rsatuvni nima uchun tayyorlayapmiz? Ba'zi bir ota-onalar farzandlarini o'qib nima bo'lasan, o'qib olim bo'lasanmi, qo'y o'rganma deb maktabga jo'natmay qo'yayotgan holatlar ham bor. Yosh bo'dayni bozorda ishlashga yoki bir hunar o'rganishga majbur qilayotganlar bor-da. Lekin o'sha o'quvchida bir o'qishga bo'lgan ishtiyoq bor. O'qiyman deydi, lekin ota-ona majbur uni to'xtatib qo'yadi. Shunday bolalarga, shunday ota-onalarga bir murojaat qayrulumlar bo'lsa aytib qo'ysangiz bo'ladi-da. Va bizda imkoniyat bor, o'qisa bo'ladi, ingliz tilini o'rgansin, chet davlatlarga chiqsin degan so'zlar bo'lsa. This is my second year living in Kyrgyzstan. Бул Кыргызстандагы Эндрюнун 2-чи жылы. And I have had the experience of trying and struggling to learn local languages. Азыркы учурда мен ошол тилди үйрөнгөнгө өтө аракет кылып жаткан учурум. And I know it's very challenging.
Мен I see, айтып өтөмүн, many бул children чындыгында here, many өтө students кыйын who are тилди very, үйрөнүү. very Бирок мен enthusiastic ата-энелерге айтып about өтөм, бул learning кыйынчылыктардан балдар languages. сөзсүз түрдө өтүш And I керек. want to encourage you Бул parents to тилди үйрөнүү, continue to бул motivate келечек. and encourage your students to Азыркы study учурда Ош шаарында English very бизде ресурсный One центр, resource we have областтык here in our китепкана, is, китепкананын for экинчи students and этажында also for adults. аябай You can жакшы come to сонун American биздин центр Corner, бар. which is at the library. Любой And there's, үйрөнүүчү, open, free кандай internet үйрөнүүчү бала access, келсе, ал many жерде resources окуп, ал and жерден books билим for ала алат, ал studying жерде English. аябай And also күчтүү native интернет, speakers will come эң and сонун give бай talking clubs and библиотека conversation clubs. бар, ошол It's жерге really a келип great билим алсаңыздар environment болот. to come to practice and learn English. And then also, if you see me out in the city, Эгер if you мени see me on the көчөдөн көрүп street, калсаңар, don't келип hesitate мен to менен come учураша up бергиле. and say, Мен аябай кубанычта боломун. have your children Айткыла come up мен and менен they учурашып can кело introduce дегиле. themselves to me. I'd be glad. Андан сырткары мен жанагы унутуп өтүпмүн. Библиотекада дагы носитель языка, тилди англис тилин билген волонтерлор бар. Ал жерде алар токинг клабтарды өткөрүшөт. Ошол жерге келип токинг клабтарга да катышсаңар да болот. Рахмат, thank you. Endi oldinda qanday reja, planlar bor? O'sha bo'yicha o'shani aytib, anan programmani жыйынтасак. The main goal of Англис Access тилинин program негизги is максаты, to бул проекттин негизги increase максаты the болуп, англис тилинин capacity of үйрөнүүнүн English жөндөмдүүлүгүн language өстүрүү. learning. Андан сырткары биз дагы We also want to Американын expose, маданиятын, students анын to майрамын, some традициясын knowledge үйрөтүү about боюнча American дагы cultures, билим holidays берүүнү and жакшыртабыз. traditions. Андан Students сырткары become биз stronger балдардын leaders, develop, сынчыл critical ой жүгүртүү thinking and жөндөмдүүлүгүн leadership өстүрөбүз. skills. Жана They can компьютерди be, very үйрөнүүнү active өстүрөбүз. members Access in their программасын communities. бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө биздин Access студенттер So we hope that after Access коомдун program, күчтүү жараны, students will have English language сынчыл ой skills жүгүртүү that менен they could use коомдун internationally өсүшүн in their local караган жакшы community жарандардан and болот деп become ишендиребиз. problem solvers where they live. Рахмат. Эми программанын соңунда сизге бир эркин микрофон берсек, өзүңүз бир каалоо тилектериңиз болсо, же айтылмай койгон сөздөр болсо, мархамат кылып айтышыңыз мүмкүн. Мен ушул көрсөтүүдөн пайдаланып, биринчиден программаны колдогон Америка элчилигине, Бишкектеги Америка элчилигине чоң ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Эгерде ушул программага катышкан балдардын өсүүсүн өз көзүңүздөр менен көргөнүңүздөрдө сиздер деле ушундай эле бир чоң ыраазычылыкты айтып өтүп кетет болушуңуздар керек. Андан сырткары мен Ош мамлекеттик университетинин ректору Канибек Абдубаситовичке чоң ыраазычылык билдирем. Андан сырткары чет тилдер факультетинин деканы Сабыргүл Шамсудиновнага ушул проекттерди колдоп, Ош мамлекеттик университетинде өздөрүнүн жоопкерчилигине алгандыгы үчүн чоң ыраазычылыктарды айтып өткүм келет. Андан сырткары биздин жамаат чет тилдер факультетинин жамааты дагына чоң ыраазычылык билдирем. Себеби мындай проекттерди колдоо өтө бул коомчулук үчүн соопчулук деле иш болуш керек деп ойлойм да. Рахмат катта, вакыт ажыратып, студиямызга келип, tomoshabinlarni bir ma'lumot yetkazishga harakat qilganingiz uchun sizlarga katta rahmat, minnatdorchilik izhor etamiz. Ishingizda esa omadlar doim yor bo'lsin. Qadrli muxlislar, eslatib o'tamiz, bugun biz ko'rsatuvimizda imkoniyati cheklanganlarning nafaqat ona tilini o'rganishda, balki ingliz tilini ham mukammal o'rganishda tuzilayotgan shart-sharoitlar haqida suhbatlashdik. Ko'rsatuvimizda esa Osh davlat universitetining chet tillar fakultetining katta o'qituvchisi, Access programmasining koordinatori Burulcha Qo'yluboyeva hamda ingliz tilini o'rgatishning hamkorlik dasturi mutaxassisi Andrew Shinner bo'ldi. Sizni ko'rsatuvingizga dagы чоң ыраазычылык билдиребиz. Чоң рахмат. Бул деген чындыгында коомдук канал экенине ишендик, себеби ушунчалык балдарга сиздер да кызыгып ушул программаны ушул алып чыгып бергениңиздерге сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Rahmat katta. Qadrli Onajon muxlislari, shuning bilan Adolat izlab deb nomlangan ko'rsatuvning soni o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelasi efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.